اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اب تک غیر مہدویوں کی کتابوں سے مرتدین کے اعتراضات کا جواب دیا ہے اور چند اعتراضات اپنی طرف سے پیش کرتے ہوئے مومن سے خود ساختہ مسلمان بنے عامر اور اس کے چیلے عبداللہ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو عقائد تذکرۃ الاولیاء میں اپنے وقت کے برگزیدہ شخصیات کے متعلق تحریر کیے گئے ہیں، اس بارے میں یہ دو لوگوں کا کیا ماننا ہے اور اس خصوص میں یہ لوگ کون سی تحریک شروع کرنے والے ہیں۔ اور پھر مودودی کی گستاخیاں بھی ہم نے مختلف کتابوں اور پرچوں کے ذریعے پیش کیے ہیں، تو اس خصوص میں اس کے خلاف یہ دو لوگ کیا کرنے والے ہیں، اس کا قوم مہدویہ کو انتظار ہے۔ جب ہم نے ان لوگوں کے جوابات کی تحقیق شروع کی تو ایسے واقعات ہماری نظر سے گزرے ہیں جس کو دیکھ کر میں دنگ رہ گیا ہوں۔ گستاخیوں کے نام پر شریعت اور طریقت میں مداخلت ان لوگوں کے لیے ایک معمول دکھائی دے رہا ہے۔ ہم نے اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ مرتد عامر اور اس کے ساتھی عبداللہ کے اعتراضات کا اغیار کی کتابوں سے جواب دیا ہے، اور ہماری منشا کسی کی بھی تذلیل کرنا یا پھر کسی پر کوئی بہتان لگانا ہرگز نہیں ہے، اور ہمیں مجبور بھی عامر اور عبداللہ نہیں کیا ہے کہ ہم جواب دیں۔ خیر، اس خصوص میں ہمارے سلسلے وار ویڈیوز میں ایک آخری جواب اس کے بعد پیش کیا جائے گا، اور توقع کی جائے گی کہ ہمارے ویڈیوز پر مومن سے خود ساختہ مسلمان بنے عامر اور اس کے ساتھی عبداللہ اپنا رد عمل یا جواب بھی ارسال کریں گے، جس کا ہم نے مرتد کا جواب سیریز عنوان رکھا ہے۔ ویسے تو قوم مہدویہ میں ان کی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور نہ ہی ایک راسخ العقیدہ مہدوی کو ان کے باتوں پر یقین ہے، کیونکہ یہ لوگ حالات کے ستائے ہوئے ہیں اور اپنے آقاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے والد کا چھوڑا ہوا مشن پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ 30 سالوں تک اس کے والد کی کوششیں رائیگاں گئیں۔ اہل تصوف کا توحید و رسالت پر کس طرح کا عقیدہ ہے، کشف اور الہام کی ان کے پاس کیا حیثیت ہے، اس کا ہم اس ویڈیو سے خلاصہ کرتے ہوئے مومن سے نئے مسلمان بننے والوں سے وہی سوال دہرائیں گے کہ کیا ان عقائد کو سننے کے بعد ایسا عقیدہ رکھنے والوں کو وہ لوگ ببانگ دہل باطل عقیدہ رکھنے والا قرار دیں گے۔ ناظرین، ایک کتاب تصوف اور شریعت کے عنوان سے ڈاکٹر عبدالحق انصاری نے تحریر کی ہے، جس کو انہوں نے مجدد الفسانی کے افکار کا مطالعہ نام دیا ہے۔ اس کتاب میں شیخ مجدد کی ایک کتاب کا حوالہ پیش کرتے ہوئے صفحے نمبر 108 پر تحریر کرتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ احکام شرعی صرف قرآن و سنت اور اجتہاد و اجماع سے ہی ثابت کیے جا سکتے ہیں۔ ان 4 اولیاء شرعی کے علاوہ کسی بھی چیز سے احکام ثابت نہیں کیے جا سکتے۔ اولیاء بھی عام مسلمانوں کی طرح اتباع شریعت کے معاملے میں برابر ہیں۔ ان کی کشف و الہام کی وجہ سے انہیں کوئی فضیلت نہیں، نہ وہ فقہ کی تلقین ہی سے بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ ذوالنون و جنید، شبلی و بایزید اتباع شریعت کے معاملے میں عام مسلمان زید و عامر، بکر و خالد کے برابر ہیں۔ انہیں بھی اجتہادی مسائل میں مجتہدین کی آراء کا اتباع کرنا لازم ہے۔ جس طرح کی بے ادبی صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ شیخ مجدد نے کی ہے، اس کی مثال تو ہمیں غیر مسلمانوں کی کتاب میں بھی نہیں ملتی۔ میں یہاں پر ایک بات کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس سیریز کی شروعات محض اس لیے کی ہے کہ کچھ لوگ ہماری دینی کتابوں کو بنیاد بنا کر ہمارے عقائد کو باطل قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ ہم ہر روز بانگ دہل اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ قرآن اور مہدی موعود علیہ السلام ہمارے امام ہیں۔ اس کے باوجود چند ناپکار لوگوں کی ویڈیوز ہمارے قومی سوشل میڈیا گروپس میں گشت کر رہے ہیں، اور انہی ویڈیوز کے جواب میں ہم نے اس سیریز کی شروعات کی ہے، ورنہ ہم تو کسی کے کچھ کہنے سے اشتعال میں آنے والے نہیں ہیں۔ ہم تو صرف لکم دینکم ولی دین کہہ کر خاموش بیٹھے ہوئے تھے، مگر ہمیں مجبور کیا گیا ہے کہ ہم غیروں کی ان کتابوں سے حوالے یہاں پر پیش کریں۔ کتاب تصوف اور شریعت کے صفحے نمبر 127 پر ہے کہ جب شاہ ولی اللہ شرعی اسلوب میں حدیث کی تشریح اور تعبیر کرنے سے قبل مدینہ منورہ سفر کر رہے تھے، تو اس وقت آپ نے خواب میں دیکھا کہ
सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कलम जिसका ख़त टूटा हुआ था उसको दुरुस्त करके देते हैं। इसका मतलब शाह वली अल्लाह ने ये बताया है कि जिन उलूम के ख़जाने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुटाए हैं, अब उसी काम पर अल्लाह शाह वली अल्लाह को मामूर कर रहा है। खैर, आगे इसी सफ़े का एक सिलसिलेवार वाक़या तहरीर किया गया है जो अगले सफ़े 128 पर भी है। शाह वली अल्लाह के वालिद शाह अब्दुर रहीम ख्वाब देखते हैं कि लोग अल्लाह ताला की दीदार की एक झलक पाने के लिए दौड़े चले जा रहे हैं, वो खुद भी उनके साथ भाग रहे हैं। जब असर की नमाज का वक्त आया तो उनसे इमामत की दरख्वास्त की गई। शाह अब्दुर रहीम ने नमाज पढ़ाई, फिर लोगों से पूछा कि वो कहाँ दौड़े जा रहे हैं, तो लोगों ने जवाब दिया कि अल्लाह के दीदार की झलक के लिए दौड़े जा रहे हैं। तो शाह अब्दुर रहीम कहते हैं कि वो मैं ही तो हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है। लोग खड़े हो गए और उनसे मुसाफिहा करने लगे। इन दो वाक़यात को सुनने के बाद जो खुद साख्ता मुसलमान बने हैं उनकी ज़ुबान से क्या निकलेगा, अस्तग़फिरुल्लाह या फिर कुछ और। शेख मुजद्दिद ने भी इस किस्म के मामलात को अपने लिए खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया है। किताब तसव्वुफ़ और शरीयत के सफ़े नंबर 129 पर तहरीर है कि शेख मुजद्दिद एक ख़त में लिखते हैं कि मैं खुदा का बराह रास्त शागिर्द हूँ, खुदा का हाथ मेरा हाथ है। मुख्तलिफ सिलसिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं शागिर्द हूँ, लेकिन मैं बिला वास्ता खुदा का भी शागिर्द हूँ और उनका साथी हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दस्तरख्वान पर आने वाला हूँ। अगरचे मैं आया हूँ मगर बग़ैर बुलाए नहीं आया हूँ। हालांकि मैं उनका ग़ुलाम हूँ लेकिन एक तरह की आज़ादी रखता हूँ। हालांकि मैं उनका मुतबा हूँ लेकिन उनके एजाज़ में भी शरीक हूँ। अगरचे मेरी शिरकत हमसर की शिरकत नहीं है तो वो कुफ्र है। गौर करें नाजरीन, यहाँ पर क्या लिखते हैं शेख मुजद्दिद, अगरचे मेरी शिरकत हमसर की शिरकत नहीं है तो वो कुफ्र है। मेरी शिरकत मालिक के साथ खादिम की शिरकत है, यानी जैसे खादिम मालिक का शरीक होता है। इस पर सितम ज़रीफ़ी ये कि जब शेख मुजद्दिद से इस मकतूब के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सूफिया रूहानी तरक्की के दो पहलू होते हैं। एक तो ये कि शरीयत की इत्तिबा के ज़रिए खुदा तक रसाई, दूसरा सूफ़ी पर खुदा की तवज्जो का, यानी अल्लाह ताला सूफ़ी को अपनी तरफ खींचता है। दावे का असल नुक्ता यह है कि रूहानी तरक्की में सूफ़ी की कोशिश शामिल भी होती है, लेकिन अल्लाह ताला की बेपनाह कशिश के मुकाबले में उसकी कोई अहमियत नहीं होती। एक माने में ये नबूवत के मुशाबे है और नबूवत में बंदे के अमल का दखल बिल्कुल नहीं होता है। और दूसरा नुक्ता ये जिसका इशारा यहाँ पर शेख मुजद्दिद ने किया और दूसरे मुकाम पर इसकी तशरीह कुछ इस तरह से की है कि यह है कि उनकी विलायत आम सूफिया की विलायत जैसी नहीं है, बल्कि उनकी नबीयत के एतबार से नबी की विलायत से ज़्यादा करीब है। ये मुकम्मल तौर पर सहू की हालत है और शतह से कुलियतन पाक है। इसमें खुदा और इंसान और उसके और रब के दरमियान कोई चीज़ मुश्तरक नहीं है। इंसानी तरक्की की सबसे पहली मंजिल अब्दियत है, मैं की जमा मुत्तेहाद। जो हक़ाइक़ उन पर आश्कार होते हैं वह पैगम्बरी शरीयत के ऐन मुताबिक हैं और उनका मिशन दीन की तबलीग और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े की तरवीज और तनफीज़ है। अगर इन बातों पर खुद साख्ता मुसलमान माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कहते तो कुछ और बात होती, मगर ये जो दो लोग कभी मोमिन थे और अब अपने आकाओं की खुशनुदी हासिल करने के लिए खुद साख्ता मुसलमान बन गए हैं, ऐसी किताबों का मुताला करना गवारा नहीं करते, बल्कि मजहब मा किताबुल्लाह व इत्तिबाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुनियाद बनाकर जो किताबें तहरीर की गई हैं उन पर नुक्ताचीनी करने को इन्हें शर्म और झिझक महसूस नहीं हो रही है। जबकि हमने इस सीरीज़ के दूसरे हिस्से में जो बातें की हैं वो तमाम किताबों के हवाले से की हैं, और ये जो दो अफराद मज़हबी अक़ीदे पर तनक़ीद कर रहे हैं उनका इन बातों पर क्या कहना है जिसको वो मेन स्ट्रीम सुन्नी करार देते हुए उसमें शामिल होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जो अग़यार की किताबों में तहरीर किए गए हैं जो नज़रिए तसव्वुफ़ और शरीयत से मुतसादम है, मगर उन वाक़यात से ईमान और अक़ीदे का तयन नहीं किया जा सकता। अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुरादुल्लाह अलैहिस्सलाम के ज़रिए जो दीन हम तक पहुँचाया है वही हमारे ईमान और अक़ीदे की बुनियाद है। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में कुछ अहम इंकशाफात पेश किए जाएंगे।
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. شکریہ.